నమస్తే సిటీ ఒంగోలు న్యూస్ కి స్వాగతం నేను మీ తరంగిణి ముందుగా బులెటిన్లో హెడ్లైన్స్ రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లు ఎస్పీలతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించిన రాష్ట్ర ఎన్నికల ప్రధాన అధికారి ఎన్నికలను ప్రశాంత వాతావరణంలో నిర్వహించేలా జిల్లా యంత్రాంగం పటిష్ట చర్యలు తీసుకోవాలని సూచన ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా నగరంలోని 15వ డివిజన్ నందు పర్యటించిన ఒంగోలు శాసనసభ్యులు బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి సతీమణి బాలినేని సచిదేవి అభివృద్ధి పట్ల ప్రతిపక్షాల ఆరోపణలను ప్రజలు నమ్మే పరిస్థితిలో లేరని తెలిపిన సచిదేవి ఇక వివరాల్లోకి వెళితే ఎన్నికలను ప్రశాంత వాతావరణంలో నిర్వహించేలా జిల్లా యంత్రాంగం పటిష్ట చర్యలు తీసుకోవాలని ఎన్నికల అధికారి ఆయా జిల్లాల కలెక్టర్ ఎస్పీలను ఆదేశించారు. కలెక్టర్ కార్యాలయంలో రాష్ట్ర ఎన్నికల ప్రధాన అధికారి నిర్వహించిన వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నందు జిల్లా ఎస్పీ గరుడ్ సునీల్తో కలిసి ఆయన పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఎన్నికల ప్రధాన అధికారి జిల్లా అధికార యంత్రాంగానికి పలు సూచనలు చేశారు. ఎక్కడ ఎటువంటి ఇబ్బందులు జరగకుండా చూడాలని ఆదేశించారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా సంయుక్త కలెక్టర్ గోపాలకృష్ణ, జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి శ్రీలతతో పాటు జిల్లా అధికారులు పాల్గొన్నారు. This time we tell that we will give you money in advance. Perhaps more number of retired police officers and men can be motivated to help us. 600 to 650 still we are receiving. Disposals we have improved up to 1000 varaku per day we are disposed chestunnaru. So this is under control, sir, and especially Form 6 we are between the age group of 29 to 60 we are being very careful. The acceptance percentages is around 20%, 80% rejections happen because because a lack of further information. Forms are given there. Second, MCC reports. All the reports have been submitted on regularly. Then next. Seizures. Seizures, more than 8 cases. 8 cases lo already 4 cases have been referred to grievance committee and they have released it. Remaining 3 cases again they've been asked for further information. So it is still under inquiry. For a long time. Yes, sir. They have to reduce the pendency of this. Yes, sir. So every day pettunar, sir. Next day they have been given a every day hearing istunar, sir. This case 3 cases plus this okati kuda ivala will be hearing again, sir. So we are regularly monitoring, sir. Any harassment lekunda cheyadaniki we are taking care, sir. Next, MCC violations, sir, the removal of 37 volunteers, 12 contract employees been removed, regular employees muguru suspended, sir, and FP shop muguru people have been terminated. Regarding the seizures, sir, we have 16 inter-district border checkposts, sir. 18, sir. Then we have identified 9 forest checkposts, sir. At the same time, 22 agriculture department checkposts, sir. So we are coordinating with them to make them also integrated checkposts, sir, to increase the total amount of cash seizures, sir. Till now, 7 lakh rupees have been seized in the checkposts. What is the agriculture department checkpost? 22, sir. 22 agriculture department. Agriculture marketing committee. AMC checkposts. AMC. Okay. So we are planning to put our staff with them to increase the number of integrated checkposts. There, sir, so next, sir, in seizure management system, sir. So 52 lakh rupees of cash was seized, sir. 402 liters of liquor was seized, sir. Mostly it's DPL, sir, and precious metal 20 grams of gold, sir. So in the freebies, sir, these 2 cases, the next. ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా ఒంగోలు శాసనసభ్యులు బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి సతీమణి బాలినేని సచిదేవి నగర కార్పొరేషన్ పరిధిలోని 15వ డివిజన్ నందు పర్యటించారు. స్త్రీ శక్తితో సచిదేవి కార్యక్రమంలో భాగంగా పర్యటించిన ఆమె డివిజన్ నందు అపార్ట్మెంట్లోని ప్రజలతో మమేకమవుతూ ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా సచిదేవి మాట్లాడుతూ 7,44 లక్షల రూపాయల వ్యయంతో 15వ డివిజన్ నందు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను చేపట్టడం జరిగిందని అన్నారు. వాటితో పాటుగా డివిజన్ నందు 390 మంది జగనన్న ఇళ్లను అందించడం జరిగిందని తెలిపారు. అభివృద్ధి పట్ల ప్రతిపక్షాల ఆరోపణలను ప్రజలు నమ్మే పరిస్థితిలో లేరని అన్నారు. రానున్న ఎన్నికల్లో ఫ్యాన్ గుర్తుపై ఓటు వేసి బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డిని గెలిపించాలని ఆమె విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక కార్పొరేటర్ చింతపల్లి గోపీచంద్, డివిజన్ అధ్యక్షులు శ్రీనివాసరెడ్డి, డివిజన్ ఇన్ఛార్జ్ దుంపా శ్రీనివాసరెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
సరే సరే చెవులో ఉన్నావా లేదా పోయినసారి నేనే సార్కి ఆన్లైన్లో పెట్టుకున్నాను ఇంకా అందరికీ పదిహేనవ డివిజన్లో ప్రచారం చేస్తున్నాము. ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఈ డివిజన్లో 7 కోట్ల వరకు అభివృద్ధి జరిగింది. పార్క్, డ్రైనేజ్ కానీ, రోడ్లు, గ్రీన్ బెల్ట్ ఇవన్నీ చేశారు. ప్రతిపక్షాలు అభివృద్ధి చేయట్లేదు అంటున్నారు. ప్రతి డివిజన్లోనూ చాలా వరకు అభివృద్ధి జరిగింది. జనాలకు తెలుసు. 390 పట్టాలు కూడా ఇచ్చున్నాయి. ఇంకా ఇవ్వాల్సినవి మళ్ళీ పెట్టుకోమని చెప్తున్నాము. పట్టాలు రేపు గెలిచినాక మళ్ళీ వాసు గారు ఇల్లు కూడా కట్టిస్తారు అందరికీ. అందరూ బాగా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు. తప్పకుండా గెలిపిస్తామని చెప్తారు. ఒంగోలు పట్టణంలోని 15వ డివిజన్లో శ్రీ బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి గారి సతీమణి శచీదేవి గారు మన డివిజన్లో గత 4 రోజుల నుంచి పర్యటిస్తున్నారు. ఈరోజు అపార్ట్మెంట్లు వరకు మొత్తం తిరుగుతున్నారు. గత 4 రోజులుగా బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి గారి తనయులు ప్రణీత్ రెడ్డి గారి సతీమణి అయినటువంటి కావ్య గారు కూడా ప్రచారం నిర్వహించారు. 15వ డివిజన్లో అనవరపాడు నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి నిన్ననే రాత్రి రామ్నగర్ 10 లైన్తో ఎండింగ్ అయిపోయింది. ఈరోజు అపార్ట్మెంట్ల వరకు శచీదేవి గారు పర్యటిస్తున్నారు. ప్రజల నుంచి అనూహ్యమైన స్పందన లభిస్తుంది. బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి గారి సహకారంతో ఈరోజు మన డివిజన్లో దాదాపు 7,44,00,000 వరకు పనులు చేపట్టాము. అదేవిధంగా 390 మందికి పట్టాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇంకా లేని వాళ్ళు కూడా ఎవరు పట్టాలు లేకుండా ఉండకూడదనే ఉద్దేశంతో అందరినీ పట్టాలు పెట్టుకోమని కూడా చెప్పాము. రాబోయే 90 రోజుల్లో కూడా మళ్ళీ మన గవర్నమెంట్ రాగానే మిగతా వాళ్ళందరికీ పట్టాలు ఇస్తే కార్యక్రమాన్ని చేస్తామని బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి గారు చెప్పారు. అదేవిధంగా పట్టణంలో మన 15వ డివిజన్లో 1వ లైన్ నుంచి రామ్నగర్ 1వ లైన్ నుంచి 10వ లైన్ వరకు దాదాపు 70 లక్షల రూపాయలతోటి గ్రీన్ బెల్ట్ నిర్మాణం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా డ్రైనేజీ 70 లక్షలతోటి డ్రైనేజీ, 9వ లైన్లో కొత్తగా ఒక 75 లక్షలతోటి పార్క్ నిర్మాణం జరుగుతుంది. అభివృద్ధి పనులు గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఈరోజు రామ్నగర్ కానీ, అనవరపాడు కానీ బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి గారి సహకారంతో మేము చేశాము. ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో కూడా మన గవర్నమెంట్ గెలిపిస్తే ఇంకా అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో ముందుకు తీసుకెళ్తామని తెలియజేసుకుంటూ ఒంగోలు నగరంలో అధికార వైసీపీ పార్టీలోకి వలసలు కొనసాగుతున్నాయి. కొత్తపట్నం మండలం మడనూరు, ఈతముక్కల, స్వర్ణాంధ్ర పట్టపుపాలెంకి చెందిన పలువురు యువత వైసీపీ కండువా కప్పుకున్నారు. ఒంగోలు నగరంలోని బాలినేని నివాసంలో జరిగిన కార్యక్రమంలో యువ నాయకులు బాలినేని ప్రణీత్ రెడ్డి పార్టీలో చేరిన వారికి పార్టీ కండువాలు కప్పి సాధారణంగా పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రణీత్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి 56 నెలలుగా నేరుగా ఇళ్ల వద్దకే వెళ్లి పెన్షన్లు, సంక్షేమ పథకాలు వాలంటీర్ల ద్వారా అందించాలని, ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు వాటిని ఇంటికి పంపిణీ చేయకుండా అడ్డుకోవడం దారుణమని అన్నారు. బ్రహ్మయ్య, మణికంఠ, మడ ఉప సర్పంచ్ వెంకట్రావు ఆధ్వర్యంలో పార్టీలోకి చేరిన వారు అందరూ కలిసికట్టుగా పార్టీ విజయం కోసం కృషి చేయాలని అన్నారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి అందిస్తున్న సంక్షేమ పథకాలు నచ్చి వైసీపీలోకి రావడం చాలా ఆనందంగా ఉందని ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ద్వారం శ్రీనివాసరెడ్డి, మణికంఠ, బాలాజీ, ఏరమాల వెంకటేశ్వరరెడ్డి, కృపానగర్, అంకయ్య, కబాడిపాలెం, మురళితో పాటు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. పార్టీ వీడియో వస్తుంది.
మన్నూరు, ఈతముక్కల, రాజుపాలెం 3 గ్రామాలకు సంబంధించిన జనసేన పార్టీ కార్యకర్తలు అట్లాగే తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలు కూడా జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది. అట్లాగే వెంకట్రావు అన్న వాస్తవంగా ఇండిపెండెంట్గా నుంచున్నాడు. 2019 ఎలక్షన్ వరకు తెలుగుదేశం పార్టీ, దాని తర్వాత ఇండిపెండెంట్గా నుంచొని వైస్ ప్రెసిడెంట్ అయ్యాడు మొన్న సర్పంచ్ ఎలక్షన్స్లో. ఆయన కూడా జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది. అట్లాగే బ్రహ్మయ్య జనసేన మండల నాయకుడు, అట్లాగే మణికంఠారెడ్డి మన్నూరు గ్రామ పార్టీ అధ్యక్షుడు, వీళ్ళు అందరూ జనసేన వాళ్ళు. వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో సుధాకర్ రెడ్డి వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో అందరూ వాళ్ళ యూత్ కూడా చాలామంది జనసేన నుంచి మా వైసీపీ చేరడం జరిగింది. మా పార్టీ లేకుండా పోయిందనే ఫీలింగ్ వాళ్ళ పాపం ఏర్పడింది. నేను ఇంకోటిగా చెప్తా ఉన్నా, ఒంగోలు చాలా దారుణంగా జరుగుతున్నాయి. స్టేట్ ఎలా జరుగుతుందో తెలియదు కానీ కొన్ని ఏరియాల్లో జనసేన తెలుగుదేశం పార్టీకి అండగా చేసి జాయిన్ చేసుకుంటున్నారు. ఇది పార్టీ ధర్మకు అర్థం కావట్లేదు, పవన్ గారికి ఎందుకు అర్థం కావట్లేదు. నేను అప్పటికీ చెప్పాను ఒకసారి. ఈ జగన్ గారు స్కీమ్స్ ఎస్పెషల్లీ మొన్న ఈ డోర్ డెలివరీ సిస్టమ్ అనేది పబ్లిక్ బాగా నచ్చింది. ఈ వాలంటీర్ సిస్టమ్ అనేది అంటే ఒక పెన్షన్ తీసుకునే వాళ్ళు ఎవరు అంటే ఒక 60 సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళు, లేకపోతే వికలాంగులు, వీళ్ళు పెన్షన్ తీసుకుంటారు. వాళ్ళకి ఇంటికి వెళ్ళి పెన్షన్ ఇస్తే బాగుంటుందని జగన్ గారి ఆలోచన చాలా మంచిదని ఈ మొన్న 3వ తేదీ అందరూ చూశారు ఎట్లా ఉందని పరిస్థితి. ఆ సచివాలయంకి వెళ్ళి అందరూ వెళ్ళి వెయిట్ చేయడం, గంటలు ఎప్పుడు వస్తుందో లేదో తెలియదు పెన్షన్. కొంతమంది అక్కడ 70 సంవత్సరాలు, 80 సంవత్సరాలు, 90 సంవత్సరాలు ఉంటారు, వాళ్ళు వెళ్ళలేరు అక్కడికి ఆ ఎండలో. చంద్రబాబు ఆలోచన కూడా అర్థం చేసుకోవాలా, వీరికి వాలంటీర్ ఇవ్వకూడదు అని ఎలక్షన్ కమిషన్ కంప్లైంట్ చేశారు. ఇదే పరిస్థితి ఉంటుంది నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు వస్తే. ప్రతి ఒక్కరు పెన్షన్ తీసుకునే వాళ్ళందరూ ఇంకా అదే లైను, అదే క్యూ కట్టి చేయాలి. అదే తెలుగుదేశం పార్టీ వస్తే జన్మభూమి కమిటీలు వస్తాయి, ఈ వాలంటీర్ సిస్టమ్ ఉండదు. సో ఆ భయంతో చాలామంది జగన్ గారు రావాలని కోరుకుంటున్నారు. నేను ఒకటే చెప్తా, అందరు జగన్ చూసి ఓటేస్తారు, జగనే. ఆయన బటన్ నొక్కుతున్నాడు, లేడీస్ గుండెల్లో జగనే. ఆఖరికి మన పట్టాలు చింతా ఈ మధ్య వాసన అంటున్నారు. ముందంతా ఎవరన్నా జగనే ఎవరు కొట్టేస్తారు, జగనే. కుర్రోళ్ళలో యూత్లో కొంచెం మేబీ వాసన అంటారు. అంత ఆ ప్లేస్ సంపాదించారు జగన్ గారు పబ్లిక్ గుండెల్లో. లేడీస్ ఎస్పెషల్గా లేడీసే, నేను యూత్ కన్నా కూడా లేడీసే ఎక్కువ చెప్తా. పోయినసారి కంటే ఎక్కువ మెజార్టీ వస్తుంది. కొత్తపట్ల మండలం తగ్గిద్ది అంటున్నారు. పోయినసారి కంటే మినిమం ఒక 1000 ఓట్లైనా ఎక్స్ట్రా వస్తుంది. వాళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు గ్రౌండ్ పరిస్థితి. గత 10 సంవత్సరాలుగా జనసేన పార్టీకి కష్టపడి పనిచేసాము, అది ఊడిగమనే చెప్పుకోవాలి. తర్వాత పరిస్థితులు వ్యతిరేకతను ఆ నాయకులు లేని పార్టీ అయిపోయింది. అందువలన వాసన చేసిన కొత్తపేట మండల అభివృద్ధి, అదేవిధంగా జగనన్న ముఖ్యంగా చెప్పుకోండి, ఈ రోజున ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం మొత్తం ఒకే పేరు నానుడిగా ఉంది, అది జగనన్న. ఇతను చేస్తున్న పథకాలు కానీ, అతను చేసిన అభివృద్ధి కానీ, అందరికీ సంక్షేమం అనే పదాన్ని ఎంత బాగా ముందుకు తీసుకెళ్లారు, అది నచ్చి, అలాగే వాసన చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలు కానీ, కొత్తపట్నం రోడ్డు వేసే విధానం కానీ, ఇవన్నీ మాకు నచ్చి ఈ రోజున మేమందరం కూడా మా తరఫున ఉన్న జన సైనికులు మేమందరం కూడా పెన్నితన సమక్షంలో వైఎస్ఆర్సీపీలో చేరడం జరిగింది. మాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చేందుకు పెన్నితన గారికి మేము ఎంతో రుణపడి ఉంటామని. మడనూరు పెద్దపట్టపాలెం, గతంలో నేను అప్పుడు టీడీపీగా ఉన్నాను, ఇండిపెండెంట్గా పోటీ చేసి వైస్ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నాను ఇప్పుడు. అలాగే మన జగనన్న పథకాలు మన వికలాంగులకి మొత్తం అందరూ లేడీస్కు 40 సంవత్సరాలు కానీ మన నేరుగా మన ఇళ్ళకి వచ్చి డోరు తట్టి ఇస్తున్నారు మా జగనన్న. అందుకు ప్రతి ఒక్కరూ మన గ్రామాల్లో ఏ గ్రామాల్లో అడిగినా కూడా మా జగనన్న నీరాలు పలుకుతున్నారు. అలాగే మా వాసన్న ఎప్పుడు చూసినా ఇంటికి వెళితే
ఇలాగా పని కావాలన్నా నాకు పని కావాలన్నా ఇమీడియట్గా ఫోన్ చేసి ఆఫీసర్లు ఫోన్ చేసి ఎవరికైనా ఫోన్ చేసి ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తున్నాడు. అలాగే మా సోదరుడు జనసేన, నేను మన్నూరు టౌను అబ్బాయిది, అలాగే మడనూరులో రాములవారి గుడి బజారు మణికంఠారెడ్డి. ఈ అబ్బాయిని గత నెల రోజుల నుంచి చెప్తా ఉన్నాను. మా తమ్ముడు వస్తా అన్న, దానికి టైం ఉందన్న చెప్పాను, అన్ని విధాలుగా చెప్పాను. ప్రణీతిరెడ్డి అన్న వెళ్తే మనకి ఏ పని కావాలన్నా చేసి పెడతాడని భావిస్తూ ఎప్పుడు చూసినా మన అన్నే ఉంటాడు. మణికంఠ మన అన్న పక్కనే ఉంటాడు. ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా కూడా ఏ రూపంలో కానీ బాగా అభివృద్ధి చేస్తాడని మన ప్రణీత్ అన్న ఈ సభాముఖంగా కోరుచున్నాను. తెలుగుదేశం పార్టీ క్లస్టర్ యూనిట్ బూత్ ఇన్ఛార్జీలతో నగర కమిటీ సభ్యులతో ఒంగోలు పట్టణం నందు సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో టీడీపీ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు దామచర్ల జనార్దన్ రావు, ఒంగోలు పార్లమెంట్ సభ్యులు మాగుంట శ్రీనివాసులు రెడ్డి, జనసేన జిల్లా అధ్యక్షులు షేక్ రియాజ్, బీజేపీ నాయకులు యోగయ్య యాదవ్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా రానున్న సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో కూటమి గెలుపే లక్ష్యంగా పనిచేయాలని కార్యకర్తలకు సూచించారు. కూటమి అజెండాను ప్రజల్లోకి విస్తృతంగా తీసుకువెళ్లాలని అన్నారు. క్లస్టర్ రాష్ట్రపడుతున్నామా ఆరో క్లస్టర్ పైన రాష్ట్రపడుతున్నామా జరిగింది. ఈ సమావేశానికి మనం 170కి దగ్గర వాళ్ళు అన్నారు. ఇప్పుడు మన ఇలాంటి వ్యక్తులు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారిని ఎంపీ అభ్యర్థిగా మనం 3 రోజుల క్రితం అనౌన్స్ చేసుకోవటం, ఆయన ఒకసారి మన వాళ్ళందరం కూడా ఎవరైతే డివిజన్ ప్రెసిడెంట్లు ఉన్నారో అదేవిధంగా బూత్ ప్రెసిడెంట్లు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా మన క్లస్టర్స్ వాళ్ళందరితో కూడా ఈరోజు ఈ సమావేశం ఏర్పాటు చేశాం. దానికి మాగుంట శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు కూడా మీ అందరికీ తెలిసిన వ్యక్తే. ఎందుకంటే 35-40 సంవత్సరాల నుంచి మన ఒంగోలులోనే ఉన్న వ్యక్తి, అందరితోటి సంబంధాలు ఉండే వ్యక్తి. అలాంటి వ్యక్తి మళ్ళా మన పార్లమెంట్ అభ్యర్థిగా కావటం, ఒకసారి ఏదైనా కూడా ఒకసారి పరిచయం చేసుకుందామని ఈరోజు ఈ సమావేశం ఏర్పాటు చేశాం. దాంతో ఇప్పుడుండే జరుగుతున్న పరిణామాలు ఏం జరుగుతుందనేది కూడా ఒకసారి మనం అవగాహన చేసుకోవాలి. ఈరోజు డివిజన్ ప్రెసిడెంట్లు కూడా పోయినసారి కూడా నేను పిలిచి మనం మాట్లాడారు. మనం ఏమేం చేయాలి, ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అనేది కూడా చెప్పారు. అది ఒకసారి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు మాట్లాడిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి 5 నిమిషాలు మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం. ఈరోజు వ్యవస్థ ఎట్లాగైపోయిందంటే మరీ కక్ష సాధింపులు ఎక్కువ చేస్తున్నారు. ఒక పక్క ఎన్నికల కోడ్ వచ్చింది. ఎన్నికల కోడ్ వచ్చిన తర్వాత కూడా కొంతమంది పోలీసు వాళ్ళు చాలా అత్యుత్సాహాలు చూపిస్తున్నారు. వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా మన పార్టీలో చేరితే అతని మీద కానీ ఇబ్బందులు లేకుండా, కేసులు లేకుండా ఉంటే వాళ్ళ తమ్ముడి మీద ఏమన్నా ఉందేమో చూస్తున్నారు, వాళ్ళ ఇంట్లో ఏమన్నా ఉన్నాయేమో చూస్తున్నారు. ఆ విధంగా కూడా ఇబ్బందులు పెట్టి ఏదైనా సరే వాళ్ళు ఏదో విధంగా భయపెట్టే పరిస్థితులు ఈరోజు చేయడం జరుగుతుందని చెప్పి కూడా మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నా. మాగుంట కుటుంబాన్ని ఇప్పుడు 33 ఏళ్ళ నుంచి మీరు ఎప్పుడు కూడా ఆదరించారు. పార్టీలకు అతీతంగా కూడా మీరు మమ్మల్ని కూడా ఆదరించారు. సేవ చేయడం అనేది మాగుంట సుబ్రహ్మరెడ్డి గారు మాకు నేర్పించిన ఇది విద్యార్థి. ఆయన 1991 సంవత్సరంలో మొదటిసారిగా పార్లమెంటుకు పోటీ చేసి ఈ ప్రాంతాల్లో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా క్షుణ్ణంగా కూడా తెలుసుకొని వారు అకాల మరణం చెందిన తర్వాత మా వదినమ్మ గారు పార్వతమ్మ గారు కూడా ఉండటం కూడా చూసాం. ఆ తర్వాత నేను పార్లమెంట్ మెంబర్గా కూడా కంటిన్యూ అవుతూ వస్తున్నాం. ఎప్పుడైనా అభివృద్ధి చూడాలన్నప్పుడు ఒక ఆనందంగా మాగుంట కుటుంబానికి ఏం చేస్తే బాగుంటుంది ఇక్కడి ఒంగోలు ప్రజలకు అనేది ఎప్పుడూ ఆలోచిస్తుంటాం. ఆ మార్గాన్ని మా అబ్బాయి తనయుడు కూడా మాగుంట రాఘవరెడ్డి కూడా
దాని ఆధారంలో కూడా నడుస్తున్నారు. ఈరోజు ఎన్నికలు వచ్చాయి. ఈ ఎన్నికల సమయంలో సోదరులు జనార్దన్ గారు అయితే ఆత్మీయ సమావేశం అనేది ఏర్పరచాలి. క్లస్టర్ హెడ్స్ ఉన్నారు, యూనిట్ హెడ్స్ ఉన్నారు, బూత్ ఇన్ఛార్జీలు ఉన్నారు, డివిజన్ వార్డుగా వాళ్ళందరూ ఉన్నారు. కాబట్టి వారితో మీరు ఒకసారి కలుసుకుంటే బాగుంటుందని చెప్పారు. సార్వత్రిక ఎన్నికల పోలింగ్ సమీపిస్తున్న తరుణంలో అధికార వైసీపీ పార్టీ నుంచి తెలుగుదేశం పార్టీలోకి వలసల పర్వం కొనసాగుతుంది. ఇందులో భాగంగా పశ్చిమ ప్రకాశం గిద్దలూరు నియోజకవర్గంలో పలువురు టీడీపీ పార్టీ తీర్థం పుచ్చుకున్నారు. పార్టీలోకి వచ్చిన వారికి గిద్దలూరు తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థి ముత్తుమల అశోక్ రెడ్డి, యువ నాయకులు మాగుంట రాఘవరెడ్డి పార్టీ కండువా కప్పి పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు. 2024 ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం, జనసేన, భాజపా కూటమి అధికారంలోకి రావడం కోసం కార్యకర్తలందరూ శక్తివంచన లేకుండా కృషి చేయాలని ఆయన కోరారు. ఫోటోలు కట్టము ఆడ ఒకరుండండి ఒంగోలు నగరంలో కర్నూలు రోడ్డు పవర్ ఆఫీస్ ఎదురుగా గల ఫెడరల్ బ్యాంక్ వద్ద ఫెడరల్ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ ఆధ్వర్యంలో డిమాన్స్ట్రేషన్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో బ్యాంకు ఉద్యోగులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని నిరసన తెలిపారు. అనధికార ట్రాన్స్ఫర్స్ నిమిత్తం దేశవ్యాప్తంగా పిలుపునిచ్చిన నిరసనలో భాగంగా ఒంగోలు ఫెడరల్ బ్యాంక్ బ్రాంచ్ నందు డిమాన్స్ట్రేషన్ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు. ఉద్యోగుల పట్ల బ్యాంకు యాజమాన్యం ప్రవర్తిస్తున్న తీరును వ్యతిరేకించారు. వెంటనే అనధికార ట్రాన్స్ఫర్స్ నిలుపుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో రిటైర్డ్ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ నాయకులు కామిరెడ్డి రాజేశ్వరరావు, రామచంద్రరావు, పార్థసారథి, ఆంజనేయులు మరియు ఒంగోలు కోఆర్డినేషన్ కమిటీ చైర్మన్ రాజీవ్ మరియు బ్రహ్మయ్య, కృష్ణారెడ్డి, హసన్, ఏడుకొండలు, ప్రవీణ్, రవికుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ట్రాన్స్ఫర్ లిస్టు రిలీజ్ అయింది. ఆ ట్రాన్స్ఫర్ లిస్టులో రిక్వెస్ట్లు కాకుండా వితౌట్ రిక్వెస్ట్లు కూడా కొంతమంది కామ్రేడ్స్ని, ఆఫీస్ బేరర్స్ని ట్రాన్స్ఫర్లు చేయడం జరిగింది. అది మేము ఖండిస్తున్నాము. యాక్చువల్గా ఏంటంటే సెటిల్మెంట్, బైపర్టెడ్ సెటిల్మెంట్ కావచ్చు, ఇంటర్నల్ సెటిల్మెంట్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా సెటిల్మెంట్ని వైలేట్ చేస్తూ బ్యాంక్ మేనేజ్మెంటు మొండి వైఖరితోటి ట్రాన్స్ఫర్ పాలసీని బ్రేక్ చేసే విధానంగా వాళ్ళు ట్రాన్స్ఫర్ పాలసీ విధానాన్ని ఎక్కడికక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్లు చేసి అవసరాలను బట్టి అవసరాలు లేకుండా కూడా ఉన్న మంచి వాతావరణాన్ని చెడగొట్టే విధంగా తీసుకొస్తున్నారు. కాబట్టి ఈ విషయాలను మేము ఖండిస్తున్నాము. మేనేజ్మెంట్ ఇప్పుడు ఈరోజు జరుగుతున్న కార్యక్రమం ఏంటంటే దేశవ్యాప్తంగా ఫెడరల్ బ్యాంకు ప్రతి బ్రాంచ్ ముందు డెమాన్స్ట్రేషన్ కండక్ట్ చేస్తున్నాము. ముందు జరగబోయే కార్యక్రమాలు మా సెంట్రల్ కమిటీ వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు. అవసరమైతే స్ట్రైక్ అయినా వెళ్ళేసి ఈ ట్రాన్స్ఫర్ పాలసీని వెనక్కి తీసుకొచ్చేదానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. అనేక సెటిల్మెంట్లని ఆల్ ఇండియా బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ అయితేమి, యునైటెడ్ ఫోరం ఆఫ్ బ్యాంక్ యూనియన్స్ అయితేమి, ఐబీఏ తోటి, గవర్నమెంట్ తోటి, బ్యాంకుల ఇండివిజువల్ యాజమాన్యాలతోటి
సెటిల్మెంట్లు చేసుకోవడం అనేది ఒక ఆనవాయితీగా వస్తూ ఉంది. ఇవాళ ఏ బ్యాంకుకి ఆ బ్యాంకు ఏ బ్యాంకులోనైనా కూడా ఒక ట్రాన్స్ఫర్ పాలసీ ఉంటుంది. ఆ ట్రాన్స్ఫర్ పాలసీ కొన్ని రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి, నిబంధనలు ఉంటాయి. అది మేనేజ్మెంట్కి ఆయా బ్యాంకుల్లో ఉన్నటువంటి యూనియన్లకి ఒక అగ్రిమెంట్ ఉంటుంది. ఆ అగ్రిమెంట్ని వయలేట్ చేస్తూ ట్రాన్స్ఫర్స్ని విపరీతంగా దూరంగా ట్రాన్స్ఫర్లు చేయటం అనేది ఇది ఎంప్లాయీస్ నడ్డి విరగొట్టే పరిస్థితి, కార్డియల్ రిలేషన్స్ దెబ్బతినే పరిస్థితి. ఇవాళ అది ఏమాత్రం కూడా సహించరానటువంటి విషయం. ఇవాళ అవార్డు షాప్గా పనిచేసినటువంటి ఫెడరల్ బ్యాంకులో ఉన్న ఉద్యోగులు మరి ఇవాళ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ అన్నిటిలోనూ కూడా ఫెడరల్ బ్యాంకు చాలా సిస్టమేటిక్గా పనిచేసే బ్యాంక్ అది. ఇవాళ మాకు సంబంధించినంత వరకు ఆల్ ఇండియా బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ సంబంధించినంత వరకు కూడా ఫెడరల్ బ్యాంకు ఒక ఇంపార్టెంట్ యూనిట్. ఇవాళ ఎంప్లాయీస్ని విపరీతంగా ట్రాన్స్ఫర్లు చేసి రూల్స్ని వయలేషన్ చేసి మరి ఎంప్లాయీకి మేనేజ్మెంట్కి ఉన్న కార్డియల్ రిలేషన్స్ని దెబ్బకొట్టడం అనేది సరైన పద్ధతి కాదు. ఇది ఖండించదగినటువంటి విషయం. ఇవాళ బ్యాంకుల మేనేజ్మెంట్లు కూడా ఇవాళ మొన్ననే 12th బైపార్టైట్ సెటిల్మెంట్ అయ్యింది. అక్కడ కూడా ఐబీఏ యునైటెడ్ ఫోరం ఆఫ్ బ్యాంక్ యూనియన్స్ వచ్చిన ఒడంబడికలో కూడా ప్రైవేట్ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ని దూరం చేస్తూ ఒక ఎక్స్గ్రేషియాని మాకు రిటైర్స్కి ప్రకటించడం జరిగింది. ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్కి ఇవ్వలేదు. 12 బైపార్టైట్ సెటిల్మెంట్లు జరిగితే ఇంతవరకు ఏ సెటిల్మెంట్లో కూడా ప్రైవేట్ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ని ఫారిన్ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ని దూరం చేస్తూ సెటిల్మెంట్కి వర్తింపజేయకుండా లేని పరిస్థితి ఉంది. ఇవాళ మరి ప్రైవేట్ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ని అందరినీ కూడా దూరం చేసి ఈ ఎక్స్గ్రేషియా ఏదైతే ప్రకటించారో బ్యాంక్ రిటైర్స్కి అది వాళ్ళకి ఇవ్వకుండా ఈ రకమైనటువంటి విభజించి పాలించు ఎంప్లాయీస్ మధ్యలో మరి ఒక కొన్ని కలహ వాతావరణానికి క్రియేట్ చేసి మరి చేయడం అనేది సరైన పద్ధతి కాదు. దీన్ని మేము ఆల్ ఇండియా బ్యాంక్ రిటైర్స్ ఫెడరేషన్గా పూర్తిగా ఖండిస్తున్నాం. ఇవాళ ఫెడరల్ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ తీసుకున్న మరి ఎలాంటి నిర్ణయాలకైనా కూడా మేమందరం కూడా ముందుండి సపోర్ట్ చేసి వాళ్ళ న్యాయమైన కోరికల పరిష్కారానికి ముందుకు కృషి చేస్తామని చెప్పి ఇవి బులెటిన్లోని విశేషాలు. తిరిగి మరో బులెటిన్లో కలుద్దాం. అప్పటి వరకు కీప్ వాచింగ్ సిటీ న్యూస్ ఒంగోలు.